السلام علیکم ناظرین، سان نیوز میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ خبروں کے ساتھ میں سید احمد علی۔ چلیے ناظرین، دیکھتے ہیں آج کی اہم خبریں۔ حیدرآباد کے پرانے شہر میں ایک نوجوان کے قتل کی واردات پیش آئی۔ فوری ملی اطلاعات کے مطابق بندلہ گڑھے کے قریب سنسان مقام پر نامعلوم نوجوان کی نعش پائی گئی، جس کے جسم پر زخموں کے نشانات موجود ہیں۔ شبہ کیا جاتا ہے کہ مہلک ہتھیار سے حملہ کر کے اس کا قتل کر دیا گیا۔ نعش برہنہ حالت میں پائی گئی۔ متعلقہ پولیس نے نعش کو پوسٹ مارٹم اور شناخت کے لیے عثمانیہ ہسپتال کے مردہ خانہ میں محفوظ کر دیا اور اس پورے معاملے کی چھان بین کر رہی ہے۔ 9:30 کے ٹائم پہ یہاں پہ واکنگ آئے تھے۔ یہ لیک ویو ہلس بول کے ایک ایریا، یہاں پہ ایک وینچر بنا ہے۔ یہ وینچر میں بی ٹی روڈ پہ ایک ان نون میل پرسن کا ڈیڈ باڈی ہے بول کے ہمارے کو معلوم ہوا تھا۔ فوراً آ کے یہاں پہ دیکھے تو اس کے باڈی کے اوپر انجوری سے کوئی شارپ آبجیکٹ سے ان کو مار ڈالے سر کا دکھ رہا، اور بارڈر پولیس اسٹیشنس میں ہم لوگ پورا ویریفائی کر رہے ہیں کہیں مسنگ کیسز ہے کیا، اس کے تعلقات سے ویریفائی کر کے، اور کون ہے یہ مرحوم کون ہے اور ان کو کون مرڈر کرے، یہ پورا ہم لوگ فردر انویسٹیگیشن میں اس کو ڈیٹیکٹ کرتے ہیں۔ تلنگانہ کے ضلع سنگاریڈی میں کرائے کی عدم ادائیگی پر مکان مالک نے تحصیلدار آفس کو قفل کر دیا۔ تفصیلات کے مطابق منڈلوں کی تقسیم کے حصے کے طور پر 3 سال قبل نارائن کھیڑ حلقے کے سرگاپور منڈل کا درجہ دیا گیا۔ سرکاری عمارت نہ ہونے کی وجہ سے یہاں دفتر تحصیلدار خانگی عمارت میں قائم ہے، جس کا ماہانہ کرایہ 6,000 روپے ہے۔ گزشتہ 3 سال سے کرائے کی عدم ادائیگی پر کل مکان مالک نرسما نے دفتر کو قفل کر دیا۔ ریاست آندھرا پردیش کے ضلع پرکاشم میں بندروں کے خوف سے ایک شخص کی جان چلی گئی۔ موزے مرکاپورم کے کونڈاپلی میں کاشی نامی مزدور ایک زیر تعمیر عمارت میں مشین ورکر کی حیثیت سے کام کر رہا تھا۔ اس دوران بندروں کا جھنڈ وہاں پہنچ گیا۔ بندروں کے حملے کے امکانی خوف سے وہ پریشان ہو گیا اور پاؤں پھنسنے کے نتیجے میں وہ بلندی سے گر گیا اور اس کی موت ہو گئی۔ وزیراعظم نریندر مودی نے سعودی عرب کے وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان آل سعود سے ملاقات کی۔ اس ملاقات میں دونوں ممالک کے درمیان اسٹریٹجک پارٹنرشپ کونسل کے زیر اہتمام کیے گئے اقدامات سمیت مختلف جاری 2 طرفہ پہل پر پیش رفت کا جائزہ لیا گیا۔ وزیراعظم نے توانائی، اطلاعاتی ٹیکنالوجی اور دفاعی مینوفیکچرنگ جیسے اہم شعبوں میں سعودی عرب سے زیادہ سرمایہ کاری دیکھنے کی بھارت کی خواہش کا اظہار کیا۔ ملاقات میں افغانستان کی صورتحال پر تبادلہ خیال سمیت علاقائی پیش رفت بھی گفت و شنید میں ہوئی۔ آندھرا پردیش کے کڑپا ضلع سے تعلق رکھنے والے ایک مسلم خاندان کے 4 افراد نے اجتماعی خودکشی کی کوشش کی، جنہیں مقامی افراد نے چاگاگلا مرلا کے کیرلا ہسپتال منتقل کر دیا، جس میں شوہر اکبر بادشاہ اور ان کی بیوی کی حالت تشویشناک بتائی گئی ہے، جبکہ ان کے لڑکیوں کی حالت خطرے سے باہر ہے۔ آپریشن کے بعد ڈاکٹرز ایک خاتون کے پیٹ میں روئی بھول گئے تھے، جس کے نتیجے میں اس کی موت ہو گئی۔ یہ واقعہ ریاست تلنگانہ کے ضلع بھونگیر میں پیش آیا۔ ذرائع کے مطابق 1 سال قبل رائے گیری سے تعلق رکھنے والی ایک خاتون نے بھونگیر کے خانگی ہسپتال میں بچے کو جنم دیا تھا۔ وہ پیٹ کی درد سے پریشان تھی، جس پر اس کے رشتہ دار ہسپتال سے رجوع کیا، جہاں پتہ چلا کہ اس کے پیٹ میں روئی ہیں، جو پہلے تجویز کے وقت ڈاکٹرز آپریشن کے دوران پیٹ میں بھول گئے تھے۔ اس دوران خاتون کی موت ہو گئی۔ متوفہ کے رشتہ داروں نے ہسپتال کے پاس احتجاج کیا۔ حیدرآباد میں چوری کی سنگین واردات پیش آئی۔ گچیبولی ٹیلی کام نگر کا رہنے والا گووند نامی شخص اپنے بیوی بچوں کے ساتھ درشن کے لیے تروپتی گیا ہوا تھا۔ واپسی تک اس کے مکان سے 110 تولہ وزنی طلائی زیورات اور 10 لاکھ روپے نقد رقم کی چوری کر لی گئی۔ اس شخص نے اپنے مکان میں نیپال سے تعلق رکھنے والے ایک جوڑے کو کام پر رکھا تھا، وہ بھی گھر سے غائب تھے۔ شبہ کیا جاتا ہے کہ گھریلو ملازمین چوری کر کے فرار ہو گئے۔ ٹی آر ایس کے ورکنگ صدر و وزیر بلدیہ نصف کے ٹی راما راؤ نے حیدرآباد کے سٹی سول کورٹ میں تلنگانہ پی سی سی کے صدر ریونت ریڈی کے خلاف ہتک عزت کا مقدمہ دائر کیا۔
अर्जी में KTR ने इल्ज़ाम लगाया कि रेवंत रेड्डी ने इनके खिलाफ झूठे इल्ज़ाम लगाते हुए मंशियात के मामले में इनकी साख को दागदार किया है। दलित समाज से ताल्लुक़ रखने वाले कांग्रेस लीडर चरणजीत सिंह चिन्नी ने पंजाब के वज़ीर आला की हैसियत से हलफ ले लिया है। पंजाब की सियासत में ये पहली बार हुआ है जब किसी दलित लीडर को रियासत की कमान सौंपी गई है, लेकिन कांग्रेस के इस अमल पर BSP सरबराह मायावती ने तबसरा करते हुए इस फैसले पर सख्त तनकीद की। मायावती ने कहा है कि कांग्रेस ने ये फैसला आने वाले असम्बली इंतखाबात में इंतखाबी फ़ायदा हासिल करने के लिए किया है, जबकि सच तो ये है कि कांग्रेस को दलितों पर भरोसा नहीं है। एक बार फिर मरकजी वजारत सेहत वैक्सीन दोस्ती के तहत कोविड वैक्सीन बैरूनी मुल्क भेजना शुरू करेंगी। अक्टूबर के आखिरी हफ्ते के बाद वैक्सीन बनाने वाली बैरूनी ममालिक को वैक्सीन भेज सकेंगी। ये बात काबिल गौर है कि मरकजी वजारत सेहत ने वैक्सीन बैरूनी मुल्क भेजने पर इस मामले पर पाबंदी लगा दी थी कि मरकजी वजारत सेहत ने वाज़ेह किया है कि वैक्सीन बनाने वाली कंपनियों के पास जो भी फाजिल वैक्सीन कंपनियाँ होंगी वो कोवैक्सीन प्रोग्राम के तहत दूसरे ममालिक को दी जाएगी। पंजाब के वज़ीर आला चरणजीत सिंह चिन्नी ने कहा है कि हम किसानों के पानी और बिजली के बिल माफ़ करेंगे। उन्होंने कहा है कि पंजाब हुकूमत किसानों के साथ खड़ी है। हम मरकज़ से 3 ज़ेरी क़ानून को वापस लेने की अपील करते हुए चंडीगढ़ में अपनी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस को खिताब करते हुए चरणजीत सिंह चिन्नी ने जज्बाती हो गए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने एक आम आदमी को वज़ीर आला बना दिया है। चरणजीत चिन्नी ने कहा है कि पार्टी सबसे पहले है। यूपी के ललितपुर में महकमे सेहत की बड़ी गफलत सामने आया हो गई। यहाँ एक नौजवान के बाजू में कोरोना वैक्सीन लेते वक्त सुई टूट गई। नौजवान की हालत बिगड़ गई। नाकाबिले बर्दाश्त दर्द की वजह से 9 दिन के बाद डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के डॉक्टर ने इसका ऑपरेशन करके सुई निकाली, लेकिन मुतासरा नौजवान का दायां हाथ और टांग मुअत्तल हो गया। एक हफ्ता तवील बारिश के बाद शहर में दवाखानों और क्लिनिक्स पर मरीजों बिलखुसूस बच्चों का हुजूम देखा जा रहा है जो मौसमी अमराज का शिकार हो रहे हैं। सरकारी दवाखानों के अलावा खानगी क्लिनिक्स, बस्ती दवाखाने, डिस्पेंसरीज और क्लिनिक्स पर भी मौसमी अमराज से मुतासर होने वालों की तादाद में इजाफा हो रहा है, जो वायरल बुखार, सर्दी, जुकाम, डेंगू, असहाल दस्त और दिगर मुतादिद अमराज का शिकार हो रहे हैं। शहर में एक क्लिनिक चलाने वाले एक पेडियाट्रिशियन डॉक्टर मोहम्मद आजम ने बताया कि गुज़िश्ता 10 दिन से हम देख रहे हैं कि मौसमी अमराज से मुतासर होने वाले बच्चों की तादाद में तेज़ी से इजाफा हो रहा है, जिनमें ज़्यादातर निमोनिया, फेफड़ों के इन्फेक्शन और डेंगू से मुतासर है, जिसकी वजह से वो दुबले और लागर हो गए हैं। उधर सूडान में आर्म कोर्ट के चंद अफसरान ने हुकूमत का तख्ता उलटने की कोशिश की, जिसे नाकाम बना दिया गया। अल अरबिया और सबक के मुताबिक मशरक़ी सूडान में गुज़िश्ता चंद दिनों से पाई जाने वाली कशीदगी के बाद आज मंगल को अलल सुबह चंद अफसरों ने मुल्की हालात का फ़ायदा उठाते हुए बगावत की नाकाम कोशिश की। फौजी ज़रा ने बताया कि जनरल अब्दुल बाकी बकरोई की क़यादत में कम से कम 20 फौजी अफसरों ने सूडानी फ़ौज के आर्म का कंट्रोल संभाल लिया था। आर्म कोर के बाद दस्तों से बागियों का कंट्रोल छोड़ने के लिए अब भी सिक्योरिटी फोर्सेस कार्रवाई कर रहे हैं। फाइजर और बायोटेक ने कहा है कि आजमाइशी नताइज से जाहिर होता है कि इनकी कोरोना वायरस वैक्सीन महफूज है और इसने 5 से 11 साल की उम्र के बच्चों में मजबूत मदाफियाती रद्द अमल पैदा किया है। फ्रांसीसी खबरसां इदारे AFP के मुताबिक कंपनियों ने कहा है कि वैक्सीन बच्चों को 12 से ज़्यादा उम्र के लोगों के बरक्स कम खुराक पर दी जाएगी। फ्रांसीसी वज़ीर ख़ारजा यान वीस ली ड्रीन ने मशरिक़ी वस्ता में सिफारतकारी में पेशरफ्त का खैर मकदम करते हुए वादा किया है कि फ्रांस इस खित्ते को मजबूत रखने के लिए फ़ाल किरदार अदा करता रहेगा। अरब न्यूज़ के मुताबिक सोमवार को न्यूयॉर्क में मुनक़दा प्रेस कॉन्फ्रेंस में फ्रांसीसी वज़ीर ख़ारजा ने बरतानिया और अमेरिका की जानिब से ऑस्ट्रेलिया को आबदोज़ों की फ़रोख्त पर हालिया एतमाद तोड़ने पर भी अफसोस का इजहार किया। इसी के साथ नाज़रीन ये खबरनामा यही ख़त्म होता है। हमें सारी टीम के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। और हाँ, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए।